act हेरे हो गणितले अनि त्यो सर आएको थियो सर मैले पुरै एक्ट चाहिँ हेर्दा मैले गरिनँ सर सर okay okay copyright what we have to understand is intellectual property ko kura hamile garira chhau we are talking about intellectual property. Now what intellectual property means, what are the area does it covers, I think that two kura pani I think we need to understand that. So intellectual property basically there are four things covered, char oda kura cover garcha. एउटा copyright like Ganit said, अनि अर्को trademark, design र patent है यो चारवटा कुरा गर्छ. या कपिराइट चाहिँ एक ठाउँमा राख्छ ओके अनि ट्रेडमार्क कपिराइटै अन्तर्गत राख्छ. पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई चाहिँ इट कम्स अन्डर इन्डस्ट्रियल राइटको थ्री क्याटेगोरिज भित्र चाहिँ दिस थ्री कम्स राइट. अनि कपिराइटलाई चाहिँ कपिराइट एक्टले कभर गर्छ. पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई चाहिँ पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क एक्टले कभर गर्छ. But having said that, these all are intellectual property. Now, intellectual property means the property that is being created by human intellectual. Okay, the brain. Buddhi wada create. Yeah. I don't want to disturb anyone here, so mera आवाज ले गर्दाखेरि everybody is, so okay. So intellectual property भने चाहिँ human mind पहिला चाहिँ world war intellectual property लाई पहिला it was not regarded as you can hear my voice, right? Yes sir, loud and clear sir. Okay, intellectual property. Oh, you can see the ocean, see? Sir, it's beautiful. Oh. Hello ocean. Yeah. I'm sorry guys, I don't have मसँग choice थिएन अरु. आउट भ्यू झन् राम्रो छ. हामीले त आउटडोरको फोटो सहित भएछ झन् रमाइलो छ. हामी त तपाईको सुट पुरा सुन्नु होला सब पछाडी हेरिरहेको छौं. Okay, so you can see the port. अलिकति so this is the ocean. म चाहिँ जिबुटी भन्ने कन्ट्रीमा हो, अफ्रिकामा हो हैन यो. सोमालिया, इरिट्रिया र इथियोपियाको बोर्डर नजिकै पर्छ, अराउन्ड पर्छ. स्मल, very small country having only 10 lakh people around. 10 lakh people को जनसंख्या भएको कन्ट्री हो. So it's small country, it's a nice country. So yeah, our intellectual property मा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने चारवटा properties हो. So intellectual property लाई चाहिँ पहिला it was not regarded as a property, right? यसलाई चाहिँ यो यस्तो पनि खालको सम्पत्ति हुन्छ, दिमागले सोच्ने पनि सम्पत्ति हुन्छ र भन्ने खालको चाहिँ पहिला थियो. But eventually it was regarded as one of the, that's the only property that human being or people can generate भनेर आउन थालेपछि then they started registering this property. Like हाम्रो घर जग्गा हुन्छ नि, घर जग्गा गाडी, त्यो गाडी घर जग्गा गाडीहरु चाहिँ आफ्नो नाममा भास्दै intellectual property पनि त्यो creation पनि it can be registered and it can be owned भनेर चाहिँ started coming up. नेपालमा त धेरै पछि आयो. पहिला चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीजहरु नै बढी डेभलप भयो यो हैन. तिनै बढी चाहिँ नेपालमा त यसको प्रोटेक्सन चाहिँ it's very nominal. It does not protect at all भन्दा पनि हुन्छ. We have laws, but even if we have laws, we don't feel that kind of a protection in Nepal. But gradually it is developing and I think it is changing. Now, copyright, like Ganit said, copyright, it's a creation of human, which is in writing, something you write, articles, websites, poems, stories, movie ko script heru, either copyright हुन सक्छ. Okay. Now, अनि कस्तो हुन्छ भने these rights are not for long. In the के भन्छ intellectual property को अधिकार चाहिँ सधैँ for good हुँदैन. It is not for perpetual. Like company is perpetual, does not die until you kill the company or die, make the company go into liquidation. And copyrights, intellectual property, they don't remain for long. They are not for
for whole what do you call it, they are not perpetual. So copyright ganitले I think were you able to study or not? So copyright ko validity huncha, there is a validity of copyright. Like हाम्रो नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ I do not know the laws of other countries, but the validity of copyright is 50 years from the death of the creator भन्छ के, 50 years from the death of the author भन्छ. So author मरिसकेको 50 वर्षसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ अथरको ओनरशिपमा हुन्छ अथवा अथरले जसलाई अलाउ गरेको छ उसको ओनरशिपमा हुन्छ भन्छ. जस्तै हामी माइकल ज्याक्सनको गीतहरू सुन्छौँ, अहिले पनि माइकल ज्याक्सनकै ओनरशिपमा हुन्छ के त्यो गीतहरू, किनभने ऊ मरेको 50 वर्ष. अमेरिकामा त अर्कै कानुन होला, तर नेपालको कानुन चाहिँ फलो गर्ने हो भने माइकल ज्याक्सन मरेको 50 वर्षसम्म पनि उसले त्यो गीतबाट रोयल्टी जेनेरेट गरिरहन सक्छ. ओके, सो द्याट्स वाइ ऊ मरेर पनि उसको नामबाट उसले मुद्दा हाल्न सक्छ के, मेरो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ब्रिच भयो, कपिराइट ब्रिच भयो भनेर चाहिँ they can be cases and there are cases. ओके, त्यस्तो खालको केसहरू पनि छ, मान्छे क्रिएटर मरेर पनि केस भएको छ. त्यस्तै कपिराइटको चाहिँ भ्यालिडिटी त्यो हुन्छ. नाउ नेपालको कन्टेक्स्टमा समटाइम्स वाट ह्यापन्स इज कपिराइट चाहिँ नगर्दा पनि इभन इफ यु डोन्ट रजिस्टर, नाउ वाट कस्तो हुन्छ कपिराइटहरू इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ. सम्बन्धित विभागमा गएर, उद्योग विभागमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ हैन. त्यो दर्ता नगरेसम्म, आफ्नो राइट अधिकार नआएसम्म त्यो हाम्रो आफ्नो हकमा आउँदैन. बट कपिराइटहरू कस्तो हुन सक्छ भने इभन इफ यु डोन्ट रजिस्टर, it may be under your ownership and you may have that property with you. अरूले युज गर्न पाउँदैन, चलाउन पनि पाउँदैन. जस्तै भनौँ न, मैले एउटा गीत के भन्छ रेकर्ड गराएर पब्लिस गराएँ अथवा अन एयर गराएँ अथवा बिक्री गरेँ भनेपछि त्यो रेकर्ड कसले गरेको भन्दा सज्जनले गरेको भनिसकेपछि everybody knows. Even if you don't register that at the government agencies, then it is also known that it is understood that that's your property. So it is not necessary that you may have to register copyright. Just if I write an article, मैले आर्टिकल कुनै आर्टिकल लेखेँ भनेर पब्लिस गरेँ भने त्यस्तो आर्टिकल त कसैले पनि लेखा हुँदैन, लेखा छैन भने अथवा कसैसँग जुझ्न गएन भने कहिलेकाहीँ जुझ्न पनि जान्छ हैन. जुझ्दाखेरि intentionally, non-intentionally you may have breached or you may have copied somebody else's article. त्यस्तो हुन सक्छ. त्यस्तो छ भने चाहिँ गर्न पाइँदैन फेरि. But you have not entirely new creation भनेपछि त्यस्तो आर्टिकलहरू चाहिँ दर्ता नगर्दा पनि हुन्छ. Because it's published and everybody knows that it is published under your name. Okay, so copyright भने चाहिँ it is related to something that you write, that you create by writing. हैन, जस्तै अब अघि मैले भने स्टोरी भने, पोएम भने, आर्टिकल्स भने, फिक्सन नोभल्सहरू भयो, स्क्रिप्ट हो, मुभिजहरूको स्क्रिप्ट भयो, वेबसाइट्सहरू भयो. वेबसाइटको तल स्क्रोल गर्दै तल गएपछि कपिराइट कम्पनीको नाम हुन्छ. इफ यु हेभ नोटिस द्याट हैन. कुनै पनि बुकको पछाडि हेऱ्यो भने सीलाई घुमाएर सीलाई सर्कलभित्र राखेको जुन सिम्बल हुन्छ नि, द्याट इज कपिराइट. ओके, कपिराइटको दुईटा एस्पेक्ट छ है कि, एउटा इकोनोमिकल राइट, एउटा मोरल राइट. दुईटा एस्पेक्ट छन् कपिराइटको. इकोनोमिकल राइट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ आफूले त्यसलाई बिक्री गरेर अरूलाई युज गर्न दिएर पैसा कमाउने हैन, फाइनेन्शियल बेनिफिट लिनेलाई इकोनोमिक राइट भन्छ. अनि मोरल राइट भनेको चाहिँ द राइट यु ह्याभ विथ द्याट क्रिएसन. सपोज फर एक्जाम्पल यु हेभ राइट टु युज योर नेम इन द्याट आर्टिकल, in that poem, in that song. You have right to use your your creation. मैले कसरी क्रिएट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ you can write it there, you can give a reference to it. So that's kind of a moral right अनि economic right. दुईटा किसिमको राइट भयो. अनि एउटा अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने हामीले के छ भने intellectual propertiesहरू चाहिँ के हुन्छ भने it's not a direct right. You will not have a direct right over it. It's kind of a negative and indirect right. Okay, intellectual property is kind of an indirect right. भन्न खोजेको कस्तो भने जस्तो हामीसँग घर जग्गा छ, गाडी छ भने you are able to live in that house, use your car, हैन, use that land, you can use it. That you can use it directly. But in case of intellectual property के हुन्छ भने it's a creation, human mind को creation भएको हुनाले
if somebody else breaches your rights, unless you will not have any problem. त्यो right को इस्यु नै आउँदैन, डिस्प्युटै आउँदैन. जस्तै मैले घर जग्गा किनेको छु र घर बजाएको छु भने मेरो छिमेकीले ठुलो आवाज गरेर मलाई घरमा बस्न डिस्टर्ब गर्यो भने मेरो घरलाई असर नपारे पनि उसले मलाई डिस्टर्ब गर्छ कि. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीमा के हुन्छ भने you are able to use your property so freely until unless somebody uses your intellectual property and makes his or her as if it's his creation, her creation. उसले आफ्नो क्रिएसन भनेर तिम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी युज नगरेसम्म, तिम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी नचोरेसम्म त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ब्रिच हुँदैन क्या. त्यसलाई चाहिँ ब्रिच गरिएको, चोरेको भनिँदैन, उल्लङ्घन गरिएको भन्दैन. सो इट इज your generation in the intellectual property will arise only when somebody will start using your intellectual property. Otherwise, it will not. अरू प्रपर्टी जस्तो हुँदैन. अरू प्रपर्टी चाहिँ के भन्छ अन्तबाट पनि डिस्टर्ब हुन सक्छ. ओके, गाडी चलाउँदाखेरि गाडी मेरो हिँड्ने गाडीको बाटोमा चाहिँ उसको गाडी तेर्साइदियो भने मेरो गाडी हिँड्न ब्लक गर्छ, राइट? बिकज तर इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा चाहिँ यो तिम्रो प्रपर्टी चाहिँ अरूले युजै गर्नुपर्छ, ब्रिचै गर्नुपर्छ, तिम्रो प्रपर्टीलाई तिम्रो पर्मिसन बिना चाहिँ चलाउनै पर्छ. द्याट्स वाट इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इज अल अबाउट. द्याट्स कपिराइट. अनि कपिराइट इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अथवा के भन्छ यो कपिराइटमा चाहिँ के हुन्छ भने पिपल दे युज डिफ्रेन्ट नेम्स. ओके, सम पिपल डु नट वान्ट टु डिस्क्लोज द नेम. आफ्नो नाम चाहिँ डिस्क्लोज गर्न चाहन्छ. जस्तै मैले कुनै आर्टिकल लेखेँ, सङ लेखेँ अथवा poem ke lekhyo I don't want to disclose it is under my name. I don't want to say that it is written by Prajwal. I may want to write as a different name. Tell a pseudonym ho, a title name. Say Pushpa Kamal Rahal Prachanda. Prachanda is a pseudonym. And kuni ke bhन्छ writers के भन्छ पोएम लेख्ने मान्छेले बैरागी त्यागी लेख्छ नि हैन, त्यसलाई pseudonym भन्छ, उपनाम. त्यो नामबाट पनि मान्छे चिनिन सक्छ. ओके, बैरागी काइला, राइट? त्यसपछि के भन्छ अब आएर त्यस्तो खालको नामहरू राखेर चाहिँ मान्छेले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी कपिराइटमा आर्टिकल्सहरू लेख्छ. यस्तो बेलामा चाहिँ यु डोन्ट निड टु डिस्क्लोज योर ओरिजिनल नेम. नगर्दा पनि हुन्छ. यो कपिराइट विल बी प्रोटेक्टेड अन्डर योर स्युडोनेम. कुनै मान्छे फेरि स्युडोनेम पनि नराख्ने, आफ्नो रियल नेम पनि राख्ने, एनोनिमस हुन्छ. You don't want to disclose your names at all. So anonymous हुने र नराख्ने हुँदाखेरि चाहिँ sometimes it is hard to protect your creation. त्यसमा चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्सन क्रिएसन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ. Okay, I think this is all about copyright है. कपिराइटको भ्यालिडिटी मैले भनिहालेँ, प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भनिहालेँ. कपिराइट चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा होइन दुईटा व्यक्तिले पनि को ओन गर्न सक्छ, संयुक्त रूपमा ओन गर्न सक्छ. एउटा कुनै कम्पनीले पनि ओन गर्न सक्छ र एउटा कम्पनीले कुनै मान्छेलाई अड्याएर ल राइट मी अ सङ फर इट भन्छ. जस्तै हिन्दी मुभिजहरूमा द सङ इज ओन्ड बाई टी सिरिज कम्पनी, बट द सङ इज ओन्ड बाई अ टी सिरिज कम्पनी, राइट? बट एक्चुअली हु राइट्स द सङ? लेट्स जावेद अख्तर. So Javed Akhtar writes the song, but he writes for the company. So company owns copyright over that song, over that music instrument notation instrument. Okay, that's all about copyright. If you have any questions, I think you don't have any questions. Let's move to maybe Ganit has a question. Okay, Ganit, it's a question. Anything? Sir, okay, thank you for not asking. But you can, eh? Even if I say that you have every right to ask a question. होइन सर, आज नसोध्ने सर हजुरलाई आज के गर्दा सर तपाईँ होलिडे मुडमा हुनुहुन्छ सर, सबै छुट्टी भयो भने त सजिलो हुन्छ सर. Okay. So let's go with the patent now. Let's hear who has patent कसको गर्ने मान्छे आएको छैन. को हो पेटेन्ट? हो छैन? अन्जु आएको छैन. अन्जुले लास्ट टाइम पनि मिस गरेको जस्तो लाग्छ मलाई. हुन्छ सर. Okay, anyway. अर्चनाले गर्दा हुन्छ ट्रेडमार्क छ नि अर्चनाको.
Okay, let's go with the next one. Trademark or design? हुन्छ. Let's go with the trademark. Trademark is exercise and also one of the We want to see you, Archana, Sure. if that's okay. If you are. Yeah, Yeah. perfect. Hi. Okay, so basically, trademark is a distinctive sign that is used as an indicator for individual or business organization or any other legal entity to identify their product and services and to distinguish it from the other products and services. And trademark in Nepal, say, we can also have unregistered trademark and registered trademark. I will send it in the chat box to look at the symbols. This is how the unregistered trademark for booth look like TM भनेर सानो त्यो सिम्बल देखाएको हो भने त्यसको if you see it in booth त्यो चाहिँ unregistered हो भन्दा थाहा हुन्छ अनि त्यो आरमा अनि सर्कल लगाएको त्यस्तो खालको trademark is registered अनि typically कोका कोलाको लोगो अनि डोमिनोसको लोगो यो सबै लोगो वर्ड फ्रेजेसहरू जे पनि हुन्छ दिस अल फल अन्डर ट्रेडमार्क एन्ड अरू के छ भन्दाखेरि अनि यसको चाहिँ रेलिभेन्ट अफिस भनेको इट फल्स अन्डर डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज अनि यसको डकुमेन्टेसनको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ ट्रेडमार्कको एक्जिक्युटेड ट्रेडमार्क एप्लिकेसन पावर अफ अटर्नी अनि सर्टिफाइड कपी अफ होम कन्ट्री रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट सर यो चाहिँ मेरै क्वेसन हो वाट इज दिस सर्टिफिकेट होइन these all documents are required during the process of getting the trademark registered अनि यसको registration term चाहिँ 7 years को हुन्छ अनि after 7 years we need to renew it अनि हामीले appeal गर्दाखेरि चाहिँ within 35 days of the decision यसको appeal चाहिँ within 35 days of the decision of hearing committee हुन्छ अनि रिन्युअलको बेला चाहिँ डकुमेन्ट्स रिक्वायरमेन्ट भनेको ओरिजिनल रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट अनि युजुअली यसको प्रोसेसमा हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ वी निड टु डु इज बिफोर वी गेट इट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सर्च गर्दाखेरि हुन्छ द्याट मिन्स यु हेभ समथिङ लाइक यु डिजाइन्ड अ लोगो अनि बिफोर यु सिम्पली गो फर अ रजिस्ट्रेसन यु सर्च त्यस्तो खालको लोगो अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन दिस सेभ्स अ लट अफ यर टाइम अनि पछि रेस्ट्रिक्सन एन्ड अल हुनको लागि सो युजुअली यु क्यान डु द्याट अनि यो सर्चहरू चाहिँ दुईटामा क्लासिफाई गरेको छ एउटा वर्ड सर्च र डिभाइस सर्च यसमा पनि क्लासेसहरू भित्र पर्छ सो यो अलि डिटेलमा छ शुड आई एक्सप्लेन अल द डिटेल्स सर सर हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ That's all right, Archana. No need. अनि Okay, एउटा कुरा सोध्छु है त म भ्यालिडिटी 7 वर्षको भनेको थियो नि अर्चना त्यो भ्यालिडिटी रिन्युअल कहिले गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन 7 इयर्समा रिन्युअल गर्न पाइन्छ सर कति समयको लागि फेरि 7 वर्षमा जतिको लागि पनि पाइन्छ each renewal term is for a period of 7 years अनि त्यो चाहिँ हामीले within 6 months of before the expiry of the registration गर्नुपर्छ okay all right okay अनि renewal fee okay all right okay I just want that thanks let's go with the design म एकैचोटि एक्सप्लेन गर्छु पछि design which design प्रतिमा hi Pratima Hello, sir. hi all right Guys, मेरो नेट स्लो छ है स्लो भएपछि मलाई भन है
स्टार्ट गरौँ Yes, please. डिजाइन भनेको चाहिँ हैन इट इज द अस्थेटिक अफ द प्रोडक्ट यो भनेको चाहिँ हामीले एप्पलको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हैन हामी एप्पल चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसको डिजाइन कस्तो मन पर्छ नि त त्यसको सेप त्यसको स्लिमनेस त्यसलाई चाहिँ अस्थेटिक भने अफ द प्रोडक्ट हैन अर्को चाहिँ डिजाइन भनेको चाहिँ 3 वटा डाइमेन्सनलाई चाहिँ कन्सिडर गरेको छ हैन फर्स्ट भनेको चाहिँ क्रिएसन अफ द प्रोडक्ट अफ द सेप भनेको त्यो भनेको हामी टेकिङ एक्जाम्पल अफ ए कोको कोला हैन कोको कोलाको सेप हामी हेर्न सक्छौँ माथि स्लिम हुन्छ पिछमा अलिकति फ्ल्याट हुन्छ तल फेरि स्लिम हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यो पनि डिजाइनमै आउँछ हैन डिजाइनको डाइमेन्सनमा आउँछ अर्को थर्ड वान भनेको चाहिँ ग्राफिक अनि प्याटर्न कोको कोलाले लेखेको त्यो डिजाइन पर्सिभ टाइपमा छ नि त हो त्यसलाई पनि कन्सिडर गरिन्छ नि थर्ड वान इज कलर हैन अब कोको कोलाको त रेड कलरमा छ नि त त्यति हो सर मैले पढेको That's all. Thank you, sir. मैले त Don't worry, that's fine. Okay, more. I'll just explain everything in bulk. I'll totally explain गर्छु and remind me. I'll send you. मैले स्लाइड्सहरू बनाएको छु त्यो स्लाइड्सहरू म पठाइदिन्छु जस्ट रिमाइन्ड मी है म भरे होइन भोलितिर पठाइदिन्छु बट सेन्ड मी अ रिमाइन्डर ओके तीनवटा कुराहरू पनि थप्नु अघि हामी कपिराइट थपायौँ है अब 3 थिङ्स रिगार्डिङ industrial rights. Okay, under industrial rights, 3 things come: patent, design, and trademark. Right. So let's go with the patent first. Patent is a kind of a formula, a method, and a process. That method, that process, or that formula is protected, and that protection comes under a patent, a right to patent. Okay, patent भने कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई पुग्नको लागि एउटा अब्जेक्ट बनाउनको लागि एउटा मसिन बनाउनको लागि एउटा फर्मुला चाहिन्छ एउटा हैन एउटा मेथड चाहिन्छ हैन एउटा मोड्युल चाहिन्छ एउटा अप्रोच चाहिन्छ that approach, that formula, that model, or that process is called a protection of patent. जुनै पनि मान्छेले एउटा टेलिस्कोप बनाउनु पर्यो हैन create the telescope. The telescope बनाउनलाई what are the formulas are being used to make that telescope is protected under patent. कुनै पनि हाम्रो स्यामसङ र एप्पलको पेटेन्ट फाइट भयो हैन यो फाइट भयो एप्पलले जित्यो स्यामसङले पैसा तिर्नु पर्यो भने नि पेटेन्ट अफ क्रिएटिङ अ एप हैन which Apple created first and which was which also Samsung also created, but it was proven that some of the apps were being copied by Samsung from Apple. त्यो कपी गरेको हुनाले चाहिँ एप्पल को पेटेन्ट फर्मुला प्रोटेक्सन भएन र एप्पललाई चाहिँ स्यामसङले पैसा दियो स्यामसङले खाली के गर्यो त्यो फर्मुला प्रोटेक्ट चोर्यो र त्यो फर्मुला अनुसारको आफ्नो एप बनायो त्यसैले एप स्यामसङले त मुद्दा हालेको थियो नि हैन इफ यु रिमेम्बर दैट वाज अ ह्युज केस so the process of protecting or creating an object through the formula where the formula is protected or the process is protected under patent rights. त्यसलाई चाहिँ पेटेन्टको अन्तर्गत प्रोटेक्सन गर्दै आउँछ ओके कुनै पनि कुरा अब जस्तै a square plus b square equals to a plus b whole square के भन्ने छ नि हाम्रो so not those formulas are not protected. यस्तो खालको फर्मुला प्रोटेक्टेड हुँदैन which are already in the market, which are already in the public, those formulas are not protected. है त्यो पब्लिकली युज गर्ने फर्मुला भइसकेपछि पब्लिकमा गइसकेपछि जनरल पब्लिकले युज गर्ने भइसकेपछि त्यस्तो फर्मुलाजहरू प्रोटेक्ट हुँदैन ओन्ली न्यू फर्मुलाज आर प्रोटेक्टेड हैन इन्टायरली नयाँ किसिमको फर्मुला चाहिँ प्रोटेक्ट हुन्छ अघि मैले भने अनि एउटा कुरा मैले सुरुमा भन्न छुटाएको छु इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ नि यो टेरिटोरियल राइट्स हुन्छ र पर्पेचुअल हुँदैन दुईटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है सम्झिनु प्लिज intellectual property जहिले पनि टेरिटोरियल हुन्छ इट इज नट वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड नेपालमा कुनै पनि फर्मुला पेटेन्ट डिजाइन कपिराइट प्रोटेक्ट भएको छ भने त्यो इन्डियामा प्रोटेक्ट नहुन पनि सक्छ अमेरिकामा प्रोटेक्ट नहुन पनि सक्छ र इन्डिया नेपालभन्दा बाहिरका पनि प्रोटेक्ट नहुन पनि सक्छ किनभने जहाँ हामी दर्ता गर्छौँ जहाँ हामी रजिस्टर गर्छौँ
त्यो एरियामा मात्र प्रोटेक्सन हुन्छ द्याट्स वाइ इट इज टेरिटोरियल इट हेज अ टेरिटोरियल राइट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन हुन्छ सो इफ यु वान्ट टु प्रोटेक्ट इन इन्डिया or rest of the world you have to go there and register yourself under those laws अनि त्यो कानुनको अन्डरमा गएर प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ so that's why intellectual property is has a territorial right एउटा त्यो अर्को perpetual हुँदैन भन्नु हैन intellectual property is not perpetual once you register that does not mean that it will give you right as long as you live yes copyright को मरेको 50 वर्षसम्म हुन्छ तर त्यो पर्पेचुअल त भएन नि 50 वर्षपछि इट गोज टु पब्लिक डोमेन एन्ड पब्लिकलीले चाहिँ उसले आफ्नो अनुसार चाहिँ युज गर्न सक्छ डाउनलोड गर्न सक्छ सुन्न सक्छ तर चोर्न चाहिँ सक्दैन है चोर्नु चाहिँ हुँदैन तर उसले युज चाहिँ गर्न सक्छ पब्लिकली युज गर्न सक्छ द्याट्स वाइ इट इज नट पर्पेचुअल पेटेन्टको हकमा पनि once you register it can be registered for 7 years and can be renewed for 2 more 7 years okay patent चाहिँ 7 वर्षको लागि रिन्यू एउटा फर्मुला चाहिँ 7 वर्षसम्मको लागि चाहिँ दर्ता गरिदिन्छ र त्यो दर्ता 7 वर्ष सकेपछि अर्को दुईटा 7 वर्षसम्म त्यसलाई एक्सटेन्सन गर्न पाइन्छ ओके भनेपछि 21 वर्ष इन टोटल इफ यु कन्टिन्यू डुइङ इट आफ्टर 21 years that formula becomes a public domain formula त्यो चाहिँ पब्लिकमा जान्छ किनभने why the question is because 21 वर्षपछि त्यो फर्मुला एब्सोल्युट भइसक्यो हुन्छ क्या इट इज नट युज्ड एनीमोर देयर इज अलरेडी ए न्यू फर्मुला त्यो 21 वर्ष पुरानो फर्मुला त कहाँ पुगिसक्यो भने चाहिँ मान्छेले युजै गर्न छोड्यो मैले इन्डियामा हुँदाखेरि when I went to India in 2001 मैले मास्टर्स गर्न जाँदाखेरि 2001 मा मास्टर्स गर्न जाँदाखेरि भर्खर मैले सेलफोन त तिर समातेको थिएँ यत्रो सेलफोन सानो थियो अहिले in the course of 20 years look at the change in cell phones that you have amazing so cell phones that I carried 20 years back is not being used at all this time so the कहाँ पुग्यो अहिले मेरो छोरालाई सुनायो भने उसलाई दम्ते कथा हुन्छ हो र ड्याड त्यस्तो खालको फोन पनि थियो भन्छ हैन my son does not even realizes that there used to be no phone at all फोनै थिएन भन्दाखेरि उसलाई it's you know के भन्छ यत्रो दारा निस्केर जनावर आएको जस्तै खालको स्टोरी हुन्छ क्या सो पेटेन्ट पनि त्यो the formula gets changed that's why the validity of patent in Nepal as per Nepali law is for 21 years if you extend the patent for 7 more years for 2 more terms okay त्यसरी गरे चाहिँ पेटेन्टको भ्यालिडिटी so patent भने चाहिँ it's a kind of a formula now let's go with the design Pratimale भने जस्तो design is the shape the colors is being used the shape of the product or shape of the picture and the colors being used in that color combinations like design those things are also protected okay just say for example Coca-Cola curvy design right if you have seen the bottle of Coca-Cola curvy huncha ni haina curvy design Pepsi ko design and अथवा कुनै पनि लुगाको डिजाइन अथवा कुनै पनि मोडल्स गाडीको मोडल्सहरु the designs those designs are protected okay to trademark चाहिँ होइन but the designs trademark is a different thing trademark is the logo हैन stamp हो trademark चाहिँ logo भयो तर त्यो बाहेक त्यो लोगोले क्रिएट गर्ने डिजाइन्सहरुलाई चाहिँ it is protected under design पनि भ्यालिडिटी हुन्छ okay it has a validity I think it's for 15 years हो प्रतिमा 5 years ma actually 5 वर्षसम्म दिन्छ 5 वर्ष सकिसकेपछि लगातार 2 terms 2 more 5 years is given so it is total I think 15 years of design is protected for 15 years in Nepal 5 वर्षको interval okay but you have to renew it if you don't you cannot सर हैन मलाई चाहिँ एउटा क्वेशन छ हैन डिजाइनको मामलामा चाहिँ हैन जस्तै फरेन कन्ट्रीमा एडिडास कम्पनी हैन त्यसको डिजाइन र भिता पनि त्यसको कपी लिएर आउँछ नि त तर नेपालमा त्यसलाई त केही कारबाही गर्दैन नि त नेपालमा चाहिँ यति लुज चाहिँ किन गर्छ सर नेपालमा मात्रै होइन हैन साउथ एसियामा तिमी भन न पोलो छ नि हैन पोलो टी-शर्ट छ नि क्याल्भिन क्लाइनको पोलोको हैन त्यो पोलोको टी-शर्ट ओरिजिनल किन्नु पर्यो भने $100 $200 $300 पर्छ हैन
त्यो पोलो के भन्छ राल्फ लोरेनको टी सर्टलाई $200-300 पर्छ ओके हामी नेपालको फुटपाथमा गयो भने राल्फ लोरेनको सानो त्यो के भन्छ पोलो खेलेको टी सर्ट हामीले ₹100 ₹200 पाउँछ ओके अब त्यो चाहिँ अब इट्स भेरी हार्ड टु से नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ गर्नै गाह्रो छ क्या राल्फ लोरेन नेपालमा आएर बिजनेस गर्न पनि सक्दैन किन इट्स प्रिटी एक्सपेन्सिभ एउटा टी सर्ट किन्नलाई 20-25 हजार मान्छे कुनै होला नि त धेरै छैन होइन त्यसले अब नेपाल जस्तो मुलुकमा इट्स हार्ड टु टेल भनौँ न म्याकडोनल्ड लेखेको कतिवटा पसल छ नेपालमा देख्न पाउँदैन म्याकडोनल्ड अब नेपालमा राल्फ लोरेन म्याकडोनल्ड एप्पल यस्तो खालको संस्थाहरू आएर दर्ता गर्नु पर्यो पहिला नेपालको ल अनुसार होइन आफ्नो पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क दर्ता गर्नु पर्यो गरिसकेपछि चाहिँ अनि उनले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ एप्लिकेसन हाल्न पाउँछ मेरो खालको यस्तो खालको मिसयुज भएको रहेछ आई वान्ट देम टु स्टप इट त्यति भनेपछि चाहिँ प्रोटेक्सन हुन्छ अब आफू दर्ता भएको छैन भने चाहिँ इट्स हार्ड टु टेल इट्स हार्ड टु इम्प्लिमेन्ट ओके अनि डिजाइनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट किप्स अन चेन्जिङ है इफ यु सी द डिजाइन हामी जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिन्छु वाइवाईको खोल छ नि 15 वर्ष अगाडि वाइवाईको खोल कस्तो थियो थाहा छ नि होइन अहिलेको वाइवाईको फरक छ नि होइन इफ यु नो वाइवाई 15 वर्षदेखि अगाडिदेखि खाएर मान्छेलाई थाहा हुन्छ अन्त रारा के थाहा हुन्छ होइन इट किप्स अन चेन्जिङ किनभने हरेक 15 वर्षमा नेपालमा डिजाइनको प्रोटेक्सन चेन्ज हुन्छ आफ्टर 15 years the design that you had is not even protected. So you have to create a new design to protect. So let's say there is a Huawei Kolko design, sir. So Huawei Kolko design, let's say they modify a little bit and you keep on protecting the same kind of design by just modifying a little changes in that design. Okay, but the original design will not be protected after 15 years. That goes into public domain. So design here is change by run. Like patent here can change by run. Formula here can change by run. Because it is not protected for good and as per the time and need it gets changed. Design here as per the time and need it gets changed and you know and it is not protected after 15 years. त्यसैले त्यसलाई मोडिफाई गर्दै नयाँ बनाउँदै त्यहीलाई नै नयाँ बनाउँदै चेन्ज गर्दै प्रोटेक्ट गरेर आउँछ डिजाइनहरु चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन सो डिजाइन इज डिजाइन लाइक द डिजाइन वाउ व्हाट अ नाइस डिजाइन हुन्छ नि दैट्स द सेम डिजाइन दैट वी आर टकिङ अबाउट गाडीको डिजाइन मन पर्न सक्छ हामीलाई हैन कुनै एउटा फोनको डिजाइन मन पर्न सक्छ क्यामेराको डिजाइन मन पर्न सक्छ हैन दोज थिंग्स आर प्रोटेक्टेड अलराइट let's go with the trademark now. Trademark is one of the best intellectual properties and very important intellectual properties in the whole world. Trademark. That's the symbol of your product. That's the symbol of your goods. Under that symbol, you are able to distinguish which good is what. यो गुड कति राम्रो छ कति नराम्रो छ भनेर हामीले डिस्टिंग्विश गर्ने यो गुड कस्तो नकस्तो डिस्टिंग्विश गर्ने चाहिँ इट्स ओन्ली अन द बेसिस अफ ट्रेडमार्क जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा लिभाइसको जिन्स र जहाँ चाहिँ लिभाइसको ट्याग छ र सेम क्वालिटी अफ जिन्स सेम क्वालिटी हैन देयर इज नो डिस्टिंक्सन लेट्स से लिभाइसकै जिन्स हो तर त्यो लिभाइसको जिन्समा लिभाइसको ट्याग छैन तिम्रो अगाडि दुईटा जिन्स राखिदियो ओके one with tag and one with no tag. Which one would you choose? Definitely with the tag, right? If with the tag ko price 10,000 छ र without tag ko price 5,000 छ क्वालिटी मा केही फरक छैन भने हामी कुन चुज गर्छौं but we are ready to pay 10,000 and we are not ready to buy the jeans without a tag. हामी के किनेर आएछौं त we are buying a tag. We are not actually buying a jeans. We are buying a tag. We are paying extra for the tag. That tag is trademark. Pay tag ले चाहिँ हामीलाई के गर्छ डिस्टिंग्विश गर्छ Pay tag ले चाहिँ हाम्रो इम्प्रेसन चेन्ज गर्छ and that trademark is protected for always. Trademark को validity हुँदैन validity हुन्छ but you have to keep on renewing it. Okay, trademark अघि अर्चनाले 7 हो अर्चना एकचोटी हजुर सर
7 वर्षको लागि हुन्छ हैन ट्रेडमार्क एकचोटि दर्ता गरेपछि हजुर सर कि 5 वर्ष 7 years 5 वर्ष 7 years हो sorry ओके I go with अर्चना 7 वर्षसम्म ट्रेडमार्क रिन्यू हुन्छ हैन दर्ता हुन्छ 7 वर्षपछि it is again extended for 7 years and you can continue extend it as long as you want. The trademark चाहिँ जति पनि एक्सटेन्सन हुन्छ जस्तै हामीले कोको कोलाको ट्रेडमार्क कहिले चेन्ज भएको देखाएको छु कहिले पनि चाहिँ देखाएको छु पेप्सीको देखाएको छु लिभाइसको देखाएको छु एप्पलको देखाएको छु सो BMW कार्सहरूको ट्रेडमार्कहरू चेन्ज भएको देखाएको छु इट डज नट गेट चेन्ज because that is that picture which makes your introduction which makes your appearance अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू छुट्याउँछ कुन प्रडक्ट कस्तो कुन प्रडक्ट लिने कुन प्रडक्ट नलिने भन्ने हुन्छ ट्रेडमार्क पनि हरेक वर्ष हरेक 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षमा रिन्यू चेन्ज हुने हो भने चाहिँ मान्छेको हैन यति सक्सेसफुल इन्डस्ट्रिज अथवा बिजनेस हुँदैन थियो होला जहिले पनि फाइट भइरहन्थ्यो होला हैन सो द्याट्स व्हाई ट्रेडमार्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट्स यु नो के भन्छ त्यसलाई द्याट्स द विन्डो अफ योर प्रडक्ट that's the introduction that's your I don't know that's your introduction of your product this is a trademark भन्ने कुरा चाहिँ it's very important for the business community in the modern world okay so trademark चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन ट्रेडमार्क जस्ता चाहिँ तर ट्रेडमार्क सँगसँगै आउने डिजाइनहरू त्यो ट्रेडमार्क चाहिँ लिएर आउने डिजाइन्सहरू चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ आफ्टर 15-21 years त्यही ट्रेडमार्क लिएर आउने पेटेन्टहरू चेन्ज भइरहन्छ आफ्टर 15-21 years ओके त्यही ट्रेडमार्क लिएर आउने कपिराइटहरू चेन्ज भइरहन्छ आफ्टर सर्टेन इयर्स बट द ट्रेडमार्क द्याट इट ह्याज द कम्पनीको द ट्रेडमार्क द्याट डज नट गेट चेन्ज नोबडी वान्ट्स टु चेन्ज द ट्रेडमार्क अनटिल अनलेस इट इज अ रिक्वायरमेन्ट जस्तै फर इक्जाम्पल के भन्छ ब्याङ्क्सहरू मर्ज भइसकेपछि के हुन्छ एउटा ब्याङ्कको ट्रेडमार्क एउटा हुन्छ अर्को ब्याङ्कको ट्रेडमार्क अर्को हुन्छ सो वेन दे मर्ज दे मेक क्रिएट अ न्यू ट्रेडमार्क त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ होइन तर प्रडक्टहरू एप्पलले कतिवटा कम्पनी किनेर आउँछ डिज्नीले कतिवटा कम्पनी किनेर आउँछ माइक्रोसफ्टले कतिवटा कम्पनी किनेर आउँछ माइक्रोसफ्टको ट्रेडमार्क एप्पलको ट्रेडमार्क त्यो एप्पल बाइट गरेको ट्रेडमार्क डज नट गेट चेन्ज दे डोन्ट वान्ट टु चेन्ज दे विल नट चेन्ज बिकज द्याट्स एभ्रिथिङ फर एप्पल त्यो चाहिँ एप्पललाई सबै कुरा हो उसले अरबौँ खरबौँ रुपियाँ खर्च गर्न सक्छ अनि त्यो ट्रेडमार्क चाहिँ मान्छेको दिमागमा बसाउन चाहिँ इट टेक्स टाइम है मान्छेको दिमागमा बस्ने नै ट्रेडमार्क हो डिजाइन बस्ने होइन पेटेन्ट पनि बस्ने होइन इट इज हाम्रो हेडमा टाउकोमा बस्ने नै ट्रेडमार्क हो अघि मलाई प्रतिमाले सोध्यो नि राल्फ लोरेन होइन हाई एन्ड प्रडक्ट्सहरू एप्पलका प्रडक्टहरू होइन वाइ नो बडी इज यु नो कन्टेस्टिङ इन नेपालमा जस्तो होइन हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रिजमा एप्पलको टी सर्ट एप्पलको सामान भनौँ न अब क्याल्भिन क्लाइनको गुच्चीको होइन गुच्चीको चस्मा 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ पाउँछ नेपालमा के गरे नो बट पिपुल आर बाइङ गुच्ची एक्चुअली होइन गुच्ची भनेर 200 रुपियाँ 500 रुपियाँमा सामान दिन्छ सो ट्रेडमार्क भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके अनि अरू के हुन्छ अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्रोटेक्सन अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी इज भेरी हार्ड बाहिरतिर जस्तै स्यामसङले चाहिँ मिलियन्स अफ डलर तिर्यो ओके स्यामसङले मिलियन्स अफ डलर तिर्यो एप्पललाई तर नेपालमा त्यसले आफ्नो पेटेन्ट भयोलेसन गर्यो के गर्यो भने हाम्रो कपाल अफ $1000 होइन डलर्स भनेको 2-4 हजार रुपियाँमा चाहिँ सेटल हुन्छ त्यति फाइन तिरेपछि everything gets settled okay त्यसैले चाहिँ त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्सन चाहिँ अलिक विक छ प्रब्लम इट चेन्ज विक छ एउटा कम्पनीको आरसी कोला भन्ने कम्पनी अमेरिकाको ब्रान्डिङ कम्पनी हो कि कम्पनीको कोको कोला कम्पनी जस्तै आरसी कोला भन्ने चाहिँ अमेरिकाको कम्पनी हो युएस कम्पनी भेरी पपुलर इन द युएस I would not say very popular as Coca-Cola and Pepsi, but it is a popular company. त्यो नेपालमा आउँदैछ है यहाँ इस्टाब्लिस गर्छ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गरेको छ सो आई वाज द वान टु एडभाइस इन केस अफ पेटेन्ट इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी र ट्रेडमार्कको लागि चाहिँ आई एम स्टिल द लयर बट आई वाज देयर फर द
एडभाइस डिपार्टमेन्ट इन्डस्ट्रीमा सो गर्दाखेरि के गरेर चाहिँ अर्को मान्छेले आरसी कोला नामबाट अर्को मान्छेले दर्ता गर्न लागिसकेको रहेछ अब के गर्छ त्यो मान्छेले आरसी कोला नामबाट दर्ता गरिसकेपछि के भयो त्यो आरसी कोला त उसको नाममा गयो अब ओरिजिनल आरसी कोलालाई आउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो उसले त त्यही नाम खोज्छ नि त नेपालमा पनि वर्ल्ड वाइड उसको जे नाम छ त्यही नाम खोज्छ उसले आर एन्ड सी कोला त भन्दैन गर्न पाउँदैन इट इज नट अलाउड पेरेन्ट कम्पनीले पनि त्यो अलाउ गर्दैन अब अर्को मान्छेले आरसी कोला दर्ता गरिसकेपछि अब के गर्छ त्यो जुन मान्छेले दर्ता गर्यो त्यसले बार्गेनिङ गर्छ पैसामा बार्गेनिङ गर्छ इफ यु पे दिस मच देन आई लिभ माई राइट टु यु भन्छ हो त्यस्तो खालको प्रोटेक्सन नेपालमा गाह्रो छ क्या त्यसरी तर सुप्रिम कोर्टले एउटा के भर्डिक्ट गरिदियो भने एउटा वेल नोन ब्रान्ड्सहरू हुन्छ नि वेल नोन ब्रान्ड त्यो चाहिँ लिभाइज ब्रान्ड त्यो चाहिँ एप्पल ब्रान्ड ओके यस्तो ब्रान्डहरू चाहिँ वेल नोन वर्ल्ड वाइड वेल नोन ब्रान्डलाई चाहिँ कसैले अरू थर्ड पार्टीले दर्ता गर्न पाउँदैन भनेर अस्ति डिसिसन गरिदियो भर्डिक्ट दियो सुप्रिम कोर्टले त्यसैले वेल नोन ब्रान्डहरूलाई चाहिँ वेल नोन ब्रान्डकै मान्छेले आएर दर्ता गर्न पाउँछ दे ओन्ली हेभ द्याट राइट नो बडी अरू उनीहरूले अथराइज गरेको मान्छेले दर्ता गर्न पाउँछ नो बडी अदर देन द्याट नो थर्ड पार्टी क्यान रजिस्टर वेल नोन ब्रान्ड भनेर चाहिँ गऱ्यो भने पनि इनभ्यालिड हुन्छ पछि आएर क्लेम गऱ्यो भने चाहिँ भर्डिक्ट दिएपछि एन्ड द्याट वाज अ काइन्ड अफ सेटिस्फ्याक्सन काइन्ड अफ रिलिफ फर इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स इन नेपाल ओके सो द्याट वाज द केस एउटा त्यो अस्ति भर्खर डिसिसन भयो सुप्रिम कोर्टले डिसिसन गर्यो सो द्याट्स इट गाइज के प्रश्न छ कति छैन सर ओके यस्तो गरौँ म वेब स्लाइड्सहरू पठाइदिन्छु है अर्चना प्लिज रिमाइन्ड मी है भोलितिर पठाइदिन्छु आज त होइन आज म एकसम्म जानु लाग्छु आज त म पठाउँदिनँ भोलितिर चाहिँ आई सेन्ड यु intellectual property slides and to pardon once you read that I think you'll be able to do it right Yes, sir. okay here's a question I'm sorry guys अब यस्तो गर्नु पर्यो मलाई पनि अप्ठ्यारो for you also it's very awkward मैले गर्दाखेरि यसरी आउनु पर्यो मैले पनि अब मैले प्रिन्सिपल सरलाई चाहिँ म नेक्स्ट विक चाहिँ क्लास लिन्छु भनेको थिएँ तर आई स यो एक्जाम्स होइन रुटिन आइसकेको रहेछ मेरो 30 जनवरीमा रहेछ मैले देखेँ होइन एकदम 13 जन 14 जन होइन र कि 13 ए उनी सर उसान होइन 13 जन So let me double check. मेरो एक्जाम कहिले छ अर्चना So let me double check. Yeah. Oh, So 13. sir. 13. Yeah. It's 13th January. मैले त्यस्तो लागेको थियो मलाई हजुर सर लास्टमा छ Okay, good. So that's fine. You have time to study. के बुझेन के गरेन भने just give me a messages गर्दै हुन्छ हैन. I'll try my level best to answer that. Well, that's it. Kate having we say bye bye. Yes, sir. All right, guys. एकचोटि त तपाईको पछाडीको त्यो भ्यू देखाइदिनु सबैमा उ गर्न हेर्दै छ आँखा तानै हेर्दै छ That one? सबलाई भ्यू देखाइदिनु पर्यो सर आज How do you turn that camera? Okay, this is where that's the sunset. अब घाम डुब्न लाग्छ सनबाथ लिने ठाउँ हो सर त्यो हजुर त्यस उतापट्टि अघि देखेको सनबाथ लिने ठाउँ हो क्या यो पछाडिको होटल हो so this is oh yeah हो सर त्यो चाहिँ yeah this is यो होटल हो ए all right I'll see you म अब के भन्छ we'll see you there good luck with your exams and let me know if any questions that you have right हुन्छ सर bye bye take care बाय सर
Bye. Bye. Good night, sir. Not good Thank night. you. Have a good evening, sir. Enjoy your vacation. Okay. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Bye. Bye, sir.